আচ্ছা, তোমরা ভিডিওটা শোনো, যদি সমস্যা হয় তাহলে আমাকে জানাই আর কি। আচ্ছা স্যার। Hi, the topic is breadth first search and depth first search. In this video, I'll cover these two traversal methods by taking various examples. Breadth first search and depth first search are graph traversal methods. So we'll understand quickly the difference between them through this a small example. Then afterward, I'll take another example and I will explain you in detail. Now, for quick understanding, I have taken a simple graph. Actually, it's a tree, but a tree is also a graph. So let us see. So for traversal, both of these traversal, we have to know these two terms. Now, for understanding these traversals, we should know two terms. One is visiting a vertex, means going on a particular vertex. Second term is exploration of vertex. Exploration means if I am on some particular vertex, then visiting all its adjacent vertices is called as exploration. So based on these two terms, we can understand traversals. So first I will explain you breadth first search. See, I'm selecting vertex 1 as the starting vertex to find out breadth first search. You can select any vertex as the starting vertex. Now, vertex 1, I will visit the vertex 1. Now, once the vertex is visited, this vertex I will start exploring. Means I will visit all adjacent vertices. So who are those? 5, 4, and 2. In which order I can visit? I can visit them in any order. So okay, I will take 2 first, then 4, then 5. I should select the next vertex for exploration. So these are already visited vertices. After 1, I have visited 2, 4, 5. Then I should explore. Explore what? I will explore 2. So who are adjacent to 2? Adjacent to 2 are 7, 6, 3. In which order you can take? You can take them in any order. 7, then 3, then 6. In any order you can take. That's all. All the vertices are visited and there is no vertex remaining for exploration. This is breadth first search. Now let us look at depth first search. I'll start from vertex 1. Then from 1, I have started exploration. So I'll go to vertex 2. 2. Now who are other adjacent vertices 4 and 5? No, don't visit them. You have reached a new vertex, so you start exploring that vertex. Okay, I'll start exploring 2. Then who are adjacent to this 7, 6, and 3? So I want to go to 3. Okay, go to 3. Then shall I visit 6 and 7 also? No, this is depth first search. Start exploring 3. So if I start exploring 3, there is nothing connected to 3. Okay, so it means 3 is completely explored. Then come back and then continue the exploration of 2. Who are there? 6. Explore 6, nothing is there. Come back, go to 7. Explore 7, visit 7, explore 7, there is nothing. So come back to 1 now and continue the exploration of 1. Who are adjacent to it? 4. Visit 4 and explore 4. There is nothing, come back. Then go to 5. 5. Now in this way, all are explored. So the traversals are different. Results are different. So in breadth first search, we will explore a vertex, then we go to the next vertex for exploration. But in depth first search, once we started exploring, once we visited a new vertex, we will suspend this vertex and start its exploration. So from 1 we got 2. So we started exploring 2. Then from 2 we went on 3. So we'll start exploring 3 like this. So in depth first search approach is different and breadth first search approach is different. So I'll take one more example and explain you what is the difference between breadth first search and depth first search with a simple example. One more example. Let us find breadth first search. Actually, this is a binary tree. Tree is also a graph. So let us perform breadth first search and see. So as per binary tree, I will perform level order. 1, then 2, 3, then 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. This is breadth first search. Means breadth first search is just like a level order on a binary tree. Then what is a depth first search? Visit 1. Okay. Explore 1. So we got 2.
So stop exploring 1 and start exploring 2. So 4. Stop exploring 2 and continue exploration of 4. There is nothing. So go back and come to 5. Now nothing is remaining. So go back to 1 and come on this side. Then 6. Then go back and 7. So this is like pre-order. So breadth first search is just like level order, and depth first search is just like pre-order traversal of a graph. I have taken a bigger graph now. We will learn about breadth first search and depth first search in detail. First of all, breadth first search. For performing breadth first search, I will take one data structure, that is Q. I have taken a Q. Now I'll explain you. Initial step. Then I will explain you repeating step. So what is the initial step? Start exploration from any one of the vertex. So which vertex I should select as the starting vertex for breadth first search? You can select any vertex you like. So I'll select vertex 1. So in the answer you show it 1. In the graph you draw here again, then add it to Q. This is the first step, initial step. Now we will perform repeating steps. So what are those repeating steps? Take out a vertex from Q and start exploring it. So vertex 1, who are adjacent to 1, 4 and 2. So explore them. So first I want to visit 4. Okay, add it to result and also add it to Q. Next I want to go to 2. Okay, add it to result and also add it to Q. Now 1 is completely explored. There is no adjacent vertex remaining for vertex 1. This is first iteration completed. Now repeat the procedure. What to do next? Select next vertex for exploration from Q. That is 4. Start exploring 4. So who is adjacent to 4? 3. So I'm drawing it like a tree here. So 3 is adjacent. So add it to Q. Any other adjacent for 4? Nothing is adjacent for 4. So 4 is completely explored. Now select next vertex for exploration. That is 2. Who are adjacent to 2? 3, 5, 7, 8. I can visit them in any order. If I check 3, it's already explored. So then I will prefer going on 5 first. So 5, 5. Next I want to go on 8. Okay, 8. So 8 and 8. Next I will go on 7. So 7 and add 7. Now 2 is completely explored. Now select next vertex for exploration. Who is that? 3. Is there any adjacent vertices for 3? Yes. 2, 8, 9, and 10. So 2 is already visited. So first I will take 10, 10, 10. And 9, 9, add it to Q. Completed. 3 is completely explored. Now select next vertex for exploration. 5. Anybody adjacent to 5? Yes. 8 and 7 and 6. So 8 already visited. 7 already visited. 6. So 6. So 6 and 6. 5 is completely explored. Select the next vertex for exploration. 8. Who is adjacent to 8? 2 and 7. 2 actually came from there. 7. Draw a dotted line. So a vertex which is already visited, we are drawing a dotted line. The next vertex for exploration, 7. 7 is already explored. So is there anything remaining for 7? No. 10. There is nothing nearer to 10. No, nothing adjacent to 10. There is nothing adjacent to 9. And there is nothing adjacent to 6. So that's all. This is breadth first search completed. And the tree that we got here is breadth first search spanning tree. Dotted edges that we got here, they are called as cross edges. They are called as cross edges. Let us see what are the things that we have learned. First thing is you can start breadth first search from any vertex you like. First point. Second thing is when you are exploring any vertex, 1, then you can visit this adjacent vertices in any order you like. So the second. Then both are leniency is given, freedom is given to select any vertex. Then what is the rule here? The rule is
When you are selecting a vertex for exploration, you must visit all its adjacent vertices. Then only you should go to next vertex for exploration. So if I am exploring 1, then I should visit 4 as well as 2. Then only I should select 4 for exploration. This is the rule. The next thing is, last thing is, we should select our next vertex for exploration from a queue only. So queue and exploration should be completely done. These are the 2 important points about depth first search. Follow this one, then you can get many answers. I will write few more valid depth first searches here. First one. I'll start from vertex 1. Then I'll explore the adjacent vertices. So first I'll explore 2, then 4. Then I have to start exploring 2 because I have visited 2 first. So who are adjacent to 2? So I will take 8, then 5, then 7, then 3. These are adjacent to 2. All these are adjacent to 2. Then I should explore which one? 4. So who are adjacent to 4? 3 is already over. Then explore 8. Who is adjacent to 8? 5 and 7 both are visited. Now explore 7. So this is 6. Now explore 3. So 10 and 9. So 10 and 9. This is one also. This one is also a valid answer. Then one more. I'll start exploration from 5. From 5, who are adjacent to 8, 7, and 6? Now explore 2. Who are adjacent to 2? 3 and 1. Now explore 8. 7 is already visited. 7, everything is visited. 6, nothing is there. So everything is visited. Explore 3. So 9. 3, 9, 10. Explore 1. The next is Ash, search. For this, I will take a stack. Stack is a data structure used here. Let us start. I can start a traversal from any vertex I like. So I want to start from vertex 1. So 1 is visited. That's the initial step. Now the repeating step. What I have to do every time. As this new vertex is visited, start exploring it. So who are adjacent to that 4 and 2? So visit 4, 4, 4. Now, the rule in the first search is, once you have visited one vertex, still one more is remaining. Leave that. We will see it afterwards. First, you start exploring 4. So this is the rule. So once you have reached a new vertex, start exploring that new vertex. What about that one? Suspend it and keep it in the step that we can explore it later. Now, start exploring 4. So from 4, I can go on 3. So okay, go to 3. 3 is visited. Now what to do? Suspend 4 and start exploring 3. From 3, I can go on 10. So 10. Suspend 3, start exploring 10. There is no adjacent vertex of 10. So go back to 3. So how to know where I have to go back? This stack will give me the value. So this is 3. Continue exploring 3. So I can go on 9. 9. And again suspend 3 and start exploring 9. From 9, I cannot go anywhere. Then go back to 3 and start exploring 3. So who is adjacent to 3? 2. So who is visited? Then from 2, who is adjacent? Suspend 2 and start exploring 2. So from 2, 8 is adjacent. So take 8. Now start exploring 8. So from there, I can go on 7. So suspend 8. So 7 is visited. Now we have to explore 7. From 7, I can go on 5. So 5 is newly visited. Now we have to start exploring 5. So suspend 7 and push it to start. Then from 5, who is adjacent? 6. So visit 6, suspend 5, and continue exploration of 6. There is nothing adjacent to 6. So go back to 5.
From 5, where I can go further. So I can visit 2, which is already completed. Right? I can visit 8, which is already completed. So there is nothing remaining for 5. So what happens in this way is we are going deep and deep, right? So in this way, almost all vertices are visited. They are completely explored. So 5 is completely explored. Go back to the previous vertex. Who is that? 7. 7. From 7, where I can go? From 7, I can go on 2, which is already visited. Then go back to 8. From 8, nothing is remaining. So from 2, where I can go? I can go to 1. Right? Then nothing is remaining. So go back to 4. From 4, I cannot go anywhere. From 3, 1, I cannot visit anywhere. So that's all. Right? So here is the depth first search traversal result. And this is a DFS spanning tree. This is depth first search spanning tree. And these edges are called as back edges. So for this graph, we can make a tree like and perform pre-order. So this is the pre-order of this tree. See 1, 4, 3, 10, then 9, then 2, 8, 7, 5, 6. 1, 4, 3, 9, 8, 2. So 9, 2, 8, 7, 5, 6. So this is like pre-order graphs. Now I will write few more valid depth first search directly looking at the graph. I'll start from vertex 1. 1. This is the first one. From 1, I'll go to 2. From 2, I'll go to 8. From 8, I will go to 7. From 7, I'll go to 5, then 6. From 6, I cannot go anywhere. Come back to 5. 2 is already completed, 7 also completed. So what was the route I have taken? So come back to 7. 7 is completely explored. Come back to 8. Nothing remaining. Come back to 2. So from 2, I'll go to 3. And 1 is already explored. So return back to 4, then 3, then 2, then 1. Finished. So this is one answer. Then one more I'll show. I'll start from vertex 3. First is 3. Then I'll visit to 4. Then 1. Then 2. Then 5. Then 6. From 6 and 8 cannot go anywhere. Come back to 5. Come back to 5 and go to 7. Then 8. Right? From 8 I am back on 2, but it's already over. So complete, go back to 7, then 5, then come back to 2, then 2. From there I have already gone to 1. 1 is already completed, right? So come back to 4, then come back to 3. So from 3, who are remaining? 10 and 9. So 10, then 9. This is also valid. So you can start from any vertex you like and you can visit any neighboring vertex. But only thing is, once you have visited a new vertex, suspend the exploration of current vertex and start exploring new vertex. That's all about the first search and depth first search. And the time complexity of both these methods is order of n. N is number of vertices. Hi, the topic is হ্যাঁ, সবাই তো মনে হয় শুনেছো, তাই না? স্যার তো আমার মনে হয় বিএফএস ডিএফএস এর নিয়ে আর তো কোনো কনফিউশন থাকার কথা না। না স্যার, কনফিউশন নেই স্যার। আচ্ছা, আর যেটা লাস্ট যে এক্সাম্পলটা দিল সেটা হচ্ছে বিএফএস আর ডিএফএস থেকে একটা স্প্যানিং ট্রি তৈরি করছে। তো স্প্যানিং ট্রিটা কি তোমরা জানো? এটা ডিসক্রিট ম্যাথে পড়ার কথা আর কি, স্প্যানিং ট্রি। স্যার মনে নেই স্যার, ভুলে গেছে। অর্থাৎ হচ্ছে একটা গ্রাফের করসপন্ডিং যদি ট্রি তৈরি করা যায় সেটা হচ্ছে স্প্যানিং ট্রি। তাহলে এখানে দেখো, মানে আমরা যদি একটা গ্রাফ থেকে একটা ট্রিতে যাই, তাহলে ট্রির একটা বড় বৈশিষ্ট্য আমরা জানি যে n সংখ্যক নোড থাকলে এজ থাকবে এক্স্যাক্টলি কয়টা? n-1। তাহলে এই ট্রিতে অবশ্যই n-1 এজ আছে। আর ট্রি হওয়ার জন্য আরো দুইটা বৈশিষ্ট্য আছে, সেটা কি? সাইকেল থাকতে পারবে না, আর কোনো সাইকেল থাকতে পারবে না, সিম্পল সাইকেল থাকতে পারবে না, আর হচ্ছে কানেক্টেড থাকতে হবে।
তাহলে এটা মেনটেন করে এই গ্রাফটা তৈরি করছে। তো স্প্যানিং ট্রি অনেক ভাবে তৈরি করা যায়, এটা একটা পদ্ধতি। তুমি ডিএফএস চালালেও একটা স্প্যানিং ট্রি হবে, তুমি বিএফএস চালালেও একটা স্প্যানিং ট্রি হবে। বুঝা গেছে? জি স্যার। আচ্ছা, তাইলে মোটামুটি আমাদের হলো। আমরা এখন বইয়ের দুইটা এক্সাম্পল দিয়ে আজকে শেষ করে দিব, আমাদের সিলেবাস মোটামুটি শেষ। আচ্ছা, শেয়ার হয়েছে? জি স্যার। তাহলে এখানে দেখো, এটা একটা ডিরেক্টেড গ্রাফ। তো এখানে আমাদের টার্গেট হচ্ছে, সাপোজ জি রিপ্রেজেন্টস, আচ্ছা ওইটা দরকার নাই, উই ওয়ান্ট টু ফ্লাই ফ্রম সিটি এ টু সিটি জে, মানে এখানে এ বি সি ডি গুলোকে সিটি হিসেবে তারা কল্পনা করেছে, এ থেকে জে তে যেতে চাই। তো এটা যেহেতু বিএফএস এর এক্সাম্পল, এখানে বিএফএস দিয়ে করেছে, আমরা ইচ্ছা করলে কি ডিএফএস দিয়েও করতে পারবো। আর এখানে রিপ্রেজেন্টেশন রাখছে হচ্ছে কি দিয়ে, অ্যাডজাসেন্সি লিস্ট দিয়ে। আচ্ছা, তাহলে দেখো এখন কিভাবে করেছে সেটা দেখো। ও তোমরা বলেছিলে একটু ছোট দেখাচ্ছে, তাই না? এখন দেখা যাচ্ছে? জি স্যার, দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, এখন হচ্ছে যেহেতু এখানে বলে দিয়েছে যে কোন ভার্টেক্স থেকে শুরু করতে হবে, তাহলে আমরা এ থেকে করবো। আর যদি না বলতো আমরা যে কোনো জায়গা থেকে শুরু করতে পারতাম, তাই না? স্যার তাহলে আমরা ভার্টেক্স এ থেকে শুরু করছি। এখন ভার্টেক্স এর অ্যাডজাসেন্ট কারা? স্যার এফসিবি। এফসিবি। তাহলে এখন ইনিশিয়ালি ভার্টেক্স এটা নিলাম, এটা কিউতে আসলো। আর এখানে হচ্ছে ওই যে ট্র্যাক করার জন্য কিভাবে আমরা গেছি সেটা হচ্ছে, মানে কোন একটা ভার্টেক্স কার থেকে আসছে সেটা হচ্ছে তার অরিজিন হচ্ছে রাখা হচ্ছে। তো এ যেহেতু প্রথম, তাই তো সে কোথাও থেকে আসে নাই, তাই না? এটা দিয়ে তো স্টার্ট করলাম, এই জন্য অরিজিনটা এখানে কি রাখছে, নাল রাখছে। নাল স্যার। জি স্যার। আর ফ্রন্ট আর রিয়ার তো বুঝতে পারছো যে এটা কিউ, যেহেতু একটা এলিমেন্ট ঢুকলে ফ্রন্ট আর রিয়ার কি হবে, 1 হবে। ওয়ান থাকবে স্যার। আচ্ছা, এখন হচ্ছে এ কে আমরা যদি অ্যাডজাস্টমেন্ট করি, এ থেকে যেতে পারি এফসিবি, তাহলে আবার কিউতে হচ্ছে এফসিবি হচ্ছে কিউতে আসলো, তাই না? জি স্যার। আর এই যে এফ কার থেকে আসছে সেটা হচ্ছে ট্র্যাক রাখছে। এফ আসছে কোথায় থেকে, এ থেকে, সি আসছে এ থেকে, বিও আসছে কি এ থেকে, তাই না? জি স্যার। মানে এগুলো সব এ থেকে ট্রাভার্স করে আমরা এফসিবি তে আসছি, এই জন্য এটা রেখেছি। আর এই পাশ তো বুঝছি, এটা আর আমার বারবার বলা দরকার নেই, ফ্রন্ট কেন 2 হলো, রিয়ার কেন 4 হলো, এটা তো সবাই বুঝতে পারছো। জি স্যার। কারণ আমরা হচ্ছে এটাকে যেহেতু এক্সপ্লোড হয়ে গেছে, তাহলে আমাদের এ তো আর দরকার নাই, এই জন্য ফ্রন্ট হয়ে গেছে কি, টু হয়ে গেছে স্যার। 2 হয়ে গেছে। হ্যাঁ, মানে ফ্রন্ট 2 হয়ে এফ এর কাছে চলে আসছে। আর রিয়ার এখন হচ্ছে কি, নতুন আরো 3টা ঢোকানোর ফলে রিয়ার এখন একের জায়গায় কত হয়ে গেছে, 4 হয়ে গেছে, তাই না? আচ্ছা, ফ্রন্ট আর রিয়ার নিয়ে আমার মনে হয় আর বেশি আমরা বলার দরকার নেই, কারণ এটা তোমরা কিউ অপারেশন জানো। আচ্ছা, এখন হচ্ছে আমার যেহেতু এ চলে গেছে, আমি এখন কাকে ট্রাভার্স করব, এফ কে, তাই না? এফ এর ভার্টেক্স গুলোতে ভিজিট করব, মানে অ্যাডজাসেন্ট ভার্টেক্স গুলোতে। তাহলে এফ এর অ্যাডজাসেন্ট কে আছে, এফ এর অ্যাডজাসেন্ট আছে হচ্ছে ডি, তাই না? এই যে ডি, আমরা যদি এখানে দেখি এফ থেকে যাওয়া যায় হচ্ছে ডি তে। তাইলে আমরা এখন হচ্ছে বেশি চলে যায়। আচ্ছা, আমরা এখন ডি তে গেলাম, এবং ডি এর মানে অরিজিন হচ্ছে কে, এফ। এফ। এটা হচ্ছে আমরা ট্র্যাক রাখলাম। তাহলে আমাদের এ গেল, এফ গেল, এরপরে বার আমরা কার কাছে যাব, সি কে। সি তে যাব। তাহলে সি এর ভার্টেক্স হচ্ছে কে, এফ। কিন্তু এটা কি আমরা নিতে পারবো? না স্যার, এফ অলরেডি ভিজিটেড। এফ অলরেডি ভিজিটেড, তাহলে এটা হবে না, তাই না? এটা কথা বলেছে এখানে। তাহলে আমাদের সি চলে গেল, এরপরে কি আছে, বি আছে। বি আছে। তাহলে বি থেকে আছে জি আর সি। জি আর সি। জি স্যার। হ্যাঁ, তো সি অলরেডি ঢুকে গেছিল না? জি স্যার। তাহলে তাহলে শুধু কি, জি। তাহলে শুধু জি ঢুকবে। জি স্যার। তাহলে দেখো এখানে শুধু জি ঢুকলো। আচ্ছা, এরপরে আমরা কি পর্যন্ত গেছিলাম, বি পর্যন্ত গেছিলাম, তাই না? জি স্যার। তাহলে এখন হচ্ছে ডি,
ডি তে এসে সি পেলাম, কিন্তু সি তো অলরেডি ভিজিটেড, ভিজিটেড স্যার। তাহলে হবে না। এরপরে তাহলে আমাদের জি আছে, জি থেকে আমরা কোথায় যাচ্ছি? জি থেকে স্যার সি আর ই তে, সি সি আর অলরেডি ই ভিজিটেড, তাহলে শুধুমাত্র কে ঢুকবে? ই ঢুকবে। ই ঢুকবে স্যার। তাহলে দেখো এটার পরে হচ্ছে আমাদের শুধু ই ঢুকলো, ঠিক আছে। জি স্যার। আর ইর অরিজিন হচ্ছে কি? জি, এটা আমরা ট্র্যাক রাখছি। আচ্ছা, এখন ই থেকে কোথায় যাওয়া যায়? ই থেকে যাওয়া যায় হচ্ছে ডি সি জে, তাই না? তো ডি আর সি অলরেডি কি আমাদের ভিজিট না? জি স্যার, যেটা যেটা তাহলে যেটা এড হলো, তাহলে দেখো যেটা এড হলো এর অরিজিনই। তো আমাদের যদি হচ্ছে যে ফুল গ্রাফটা ট্রাভার্স করতে হতো, তাহলে তো আমরা আরো করতাম, কারণ আমরা এখনো কি করিনি, কেতে যাইনি, তাই না? জি স্যার। কিন্তু এখানে আমাদের কাজ দিছিল কি, আমরা এ থেকে জেতে যেতে চাই। জি স্যার, এই থেকে তো আমাদের জেতে আমরা পৌঁছে গেছি না? জি স্যার। তাহলে আমাদের সার্চিংটা কি বন্ধ করে দিলাম। জি স্যার। আমার যদি বলা হয়তো যে সকল ভার্টেক্সে যেতে হবে, তাহলে কিন্তু আমাদের আরো যেতে হতো, তাই না? জি স্যার। মানে আমাদের সম্ভবত বাকি সব হয়ে গেছে, কেটা শুধু বাকি ছিল, তাহলে আমরা কে তো যেতাম, মানে বেসিক্যালি এরপরেই চলে যেতাম আর কি। কিন্তু যেহেতু আমাদের হচ্ছে বলেছে যে আমরা এ ভার্টেক্স থেকে যে ভার্টেক্স পর্যন্ত যাব, তাহলে যেহেতু পেয়ে গেছি, আমরা আর করছি না আর কি। আচ্ছা, এখন দেখো আমরা যদি এখন জানতে চাই, আমরা তো এ থেকে যেতে 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 পৌঁছে গেছি, তাই না? কিন্তু কিভাবে পৌঁছালাম সেটাও জানতে চাই। তাহলে এখান থেকে ওই যে নিচে অরিজিনটা কেন রাখা হয়েছে সেটা এখন বুঝতে পারবে, যে আমি যেতে পৌঁছেছি কার মাধ্যমে? ই এর মাধ্যমে। ই এর মাধ্যমে। তাহলে এখানে ই দেখি, ই তে পৌঁছেছি কার মাধ্যমে? জি এর মাধ্যমে। জি এর মাধ্যমে। জি তে পৌঁছেছি কার মাধ্যমে? ই এর মাধ্যমে। বি এর মাধ্যমে। তাহলে ডি আমার চেক করার দরকার নেই। বি তে পৌঁছেছি কার মাধ্যমে? ই এর মাধ্যমে। এর মাধ্যমে। আমরা স্টার্ট করছিলাম কি এ থেকে না? এ থেকে স্যার। তাহলে আমি পুরা পাথটা পেয়ে গেলাম না? প্রথমে এ থেকে বি যাব, বি থেকে জি যাব, জি থেকে ই যাব, তারপরে জে যাব। জি স্যার। বুঝা গেছে? তাহলে আমরা ডিএফএস বের করে আমরা হচ্ছে কি একটা নির্দিষ্ট ভার্টেক্স থেকে আরেকটা নির্দিষ্ট ভার্টেক্সে গেলাম, এবং কি পাথে গেলাম সেটা হচ্ছে কি আমরা ট্র্যাক রাখতে পারলাম। তো এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ্লিকেশন, মানে এই ডিএফএস বা বিএফএস ইউজ করে আমরা হচ্ছে কি অনেক ধরনের কাজ করতে পারি। এখানে যেমন একটা কাজ দেখালো যে একটা ভার্টেক্স থেকে আরেকটা ভার্টেক্সে গেলাম এবং কোন পাথে গেলাম সেটা হচ্ছে কি আমি বের করছি। বুঝা গেছে এটা? জি স্যার, বুঝছি। আচ্ছা, এখন হচ্ছে আমরা আরেকটা এক্সাম্পল দেখি। আচ্ছা, আচ্ছা, এই এক্সাম্পলটা দেখো। এখানে হচ্ছে একটু আগে তো বিএফএস দিয়ে একটা কাজ করেছি, এখন হচ্ছে কি ডিএফএস দিয়ে হচ্ছে আরেকটা কাজ করব। কি করতে বলেছে? কনসিডার দ্য গ্রাফ জি ইন ফিগার, সাপোজ উই ওয়ান্ট টু ফাইন্ড এন্ড প্রিন্ট অল দ্য নোডস রিচেবল ফ্রম নোড জে। বুঝা গেছে কথাটা না বুঝে জানি? We want to find কতগুলো and নোড থেকে print স্যার জে all তে the যাওয়া যায়? nodes reachable from node J। স্যার, অর্থাৎ হচ্ছে নোড জে থেকে কোথায় কোথায় যাওয়া যায়, জে তে যাওয়া যায়। ঠিক আছে? তো এটার জন্য এখানে হচ্ছে ওরা হচ্ছে কি বলে ডিএফএস দিয়ে কাজটা করার চেষ্টা করছে। এখানে তো একটা ঝামেলা হয়ে গেল, গ্রাফটা হাতের কাছে নাই। আচ্ছা, কাটাকাটি করে আনতে পারবো, থাক। একটু দেখো যে আমরা প্রথমে কি করলাম, যে এটা হচ্ছে কোথায় রাখলাম, স্টেকে নিলাম, তাই না? রাখলাম। এখন জে থেকে কোথায় যাওয়া যায়? স্যার ডি তে যাওয়া যায়, কে তে যাওয়া যায়? কে যাওয়া যায়। তাহলে যে কোনো একটা নিতে হবে। একটু আগে তোমরা দেখছো যে এটা বিএফএস এর মতো সবগুলো এখন রাখবো না, তাই না? জি স্যার। তাহলে আমরা যে প্রিন্ট করলাম, আর স্টেকে হচ্ছে
আচ্ছা আমি একটু দেখি সব নেইবার কেন নিল। আচ্ছা এখানে একটু অন্যভাবে করছে। আচ্ছা দেখি আমরা আগাই। মানে জের অ্যাডজাসেন্ট দুইটাই নিয়েছে তাই না? অ্যাডজাসেন্ট নিয়েছে হচ্ছে ডি এবং কে। আচ্ছা এখন হচ্ছে ওরা ঢুকানোর সময় যেহেতু ডি আগে ঢুকেছে কে পরে ঢুকেছে, তাহলে পরের বার হচ্ছে কাকে প্রিন্ট করছে? কে কে স্যার। কে কে মানে এটা ওই লাস্ট ইন ফার্স্ট আউট এর কারণে, তাহলে এখানে হচ্ছে কে আসলো। আচ্ছা এখন হচ্ছে কে থেকে কোথায় যাওয়া যায়? কে থেকে জি তে যাওয়া যায় আর ই তে যাওয়া যায়। ই আর জি তে যাওয়া যায়, যে কোনোটা তুমি আগে পরে রাখতে পারো, কোনো ব্যাপার না। তাহলে হচ্ছে আমরা কি করলাম দেখো, কেটাকে সরাই ফেললাম, তার জায়গায় হচ্ছে কি ই আর জি কে হচ্ছে কি ইনসার্ট করেছে। জি স্যার। আচ্ছা এখন হচ্ছে জি যেহেতু সবার শেষে রাখছি, তাহলে জিটাকে আমরা প্রিন্ট করে দিলাম। আর হচ্ছে জি এর থেকে কোথায় যাওয়া যায়? সি আর ই। সি আর ই, জি স্যার। তার মধ্যে ইটা অলরেডি কি ছিল না? জি স্যার, ভিজিটেড। এটা অলরেডি ভিজিটেড, তাহলে আমরা এখন ঢুকালাম কি সি কে শুধু। সি কে। আচ্ছা। একটু পর্যন্ত বোঝা গেছে? জি স্যার, বুঝছি। আচ্ছা আচ্ছা এরপরে হচ্ছে তাহলে সি বের হয়ে গেল। এখন আচ্ছা সি আসলো। আচ্ছা সি থেকে এখন আমরা হচ্ছে কোথায় যেতে পারি? এফ স্যার সি থেকে এফ এ স্যার। এফ এ। তাহলে আমাদের এফটা আসলো। এখন হচ্ছে এফটা আসলো, সিটা বের করে দিলাম, মানে যখন যেটা কাজ শেষ সেটা বের করে দিলাম। আচ্ছা এখন হচ্ছে এফ যাই আমরা। এফ এর কে আছে? ডি আছে, কিন্তু ডি অলরেডি আমাদের হয়ে গেছিল না? জি স্যার, অলরেডি ভিজিটেড। হ্যাঁ তাহলে হচ্ছে এফটা বের করে দিলাম। তাহলে এই যে এখানে ছিল আমাদের ডিই এফ, এফটা বের করে দিলাম। তাহলে হচ্ছে শুধু রইল ভিতরে কি ডি আর ই। তাহলে এখন লাস্টে আছে কে ই, তাই না? ই, ই কে প্রিন্ট করব এরপরে। হ্যাঁ এখন হচ্ছে ই এর কে আছে? ডি সি জে। জি স্যার। হ্যাঁ কিন্তু ডি হয়েছে সি হয়েছে জেও তো হয়ে গেছে তাই না? জি কোনটাই স্যার। নতুন? জি স্যার, তিনটাই হয়ে গেছে স্যার। তিনটাই হয়ে গেছে। তার মানে হচ্ছে স্টেকে এখন আছে কে? শুধু ডি। শুধু ডি। এখন ডি থেকে আমরা যাই, ডি থেকে আছে শুধু সি। তাহলে সি তো অলরেডি হয়ে গেছে তাই না? জি স্যার। তাহলে স্টেকটা এখন কি হয়ে গেল? এমটি হয়ে গেছে। এমটি হয়ে গেছে। তার মানে আমাদের কাজ শেষ, আর কোথাও আসলে যাওয়া যাবে না। তাইলে এখন হচ্ছে এই যে নিচে লিস্টটা দিল, দ্য নোটস হুইচ ওয়ার প্রিন্টেড হচ্ছে এগুলো, আর প্রিসাইসলি দ্য নোটস হুইচ আর রিচেবল ফ্রম জে। তাহলে জে থেকে শুধুমাত্র এই নোটগুলোতে কি করা যায়? রিচ যাওয়া করা যায়। যায়। তো আগে বললাম যে এটা কিন্তু এক্স্যাক্টলি মানে ডিএফএস না, মানে ডিএফএস টেকনিক অবলম্বন করে আমরা কি একটা কি কাজ করলাম। ঠিক একটু আগে আমরা যে এক্সাম্পলটা দেখলাম সেটা হচ্ছে কি বিএফএস টেকনিক অবলম্বন করে কি করলাম, এ থেকে যেতে কিভাবে যায় সেটা হচ্ছে আমরা বের করেছি। তো তোমরা বিশেষ করে যারা কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামার যখন গ্রাফের প্রবলেম দেখবে, মানে সরাসরি বিএফএস ডিএফএস হয়তো এখন আর আসে না, মানে বিএফএস বা ডিএফএস এর টেকনিকটা অবলম্বন করে সেখানে স্লাইড মডিফিকেশন করে বা কিছু ইন্ট্রোডিউস করে আমাদেরকে হচ্ছে কি কোনো একটা প্রবলেম সলভ করতে হয়। বুঝা গেছে? তাহলে আমরা প্রথমে দেখলাম বিএফএস ডিএফএস কি এবং বিএফএস ডিএফএস দিয়ে কিভাবে ট্রাভার্স করলে সেগুলো দেখলাম, প্লাস হচ্ছে ওই যে তোমাদের একটা ভিডিও দেখালাম। তো ভিডিওর যিনি প্রেজেন্ট করেছে ওনাকে তো মনে হয় চিনো সবাই। জি স্যার, আব্দুল বারী স্যার। হ্যাঁ আব্দুল বারী, মানে ওনার প্রেজেন্টেশন গুলো যথেষ্ট সুন্দর, মানে খুব প্রফেশনালি উনি ভিডিও গুলো মেক করে আর কি। তো ওখান থেকে তো তোমরা দেখলে যে কিভাবে ট্রাভার্স করে অনেকগুলো এক্সাম্পল দেখলে, এবং সেখান থেকে দেখলে যে আমরা একটা গ্রাফ থেকে কিভাবে তার করসপন্ডিং স্প্যানিং ট্রি তৈরি করতে পারি সেটাও দেখলাম। আর লাস্টে হচ্ছে এই বিএফএস ডিএফএস টেকনিক অবলম্বন করে দুইটা প্রবলেম দুই ভাবে সলভ করলাম, একটা বিএফএস দিয়ে আর একটা ডিএফএস দিয়ে। তো এই মোটামুটি হচ্ছে আমাদের গ্রাফের সিলেবাস। এখানে আমরা একটা চার্ট দিয়ে দেখেছি
যে বিএফএস ডিএফএস এর মধ্যে অনেক ধরনের পার্থক্য বলা যায়। মোটামুটি এখানে ডিটেলস আছে, তোমরা একবার একটু দেখে নিও আর কি। তো এটার মাধ্যমে আমরা বলতে পারি যে আমাদের এই সেমিস্টারের সিলেবাস আমরা শেষ করলাম। তো তোমরা যদি ল্যাব শিটটা দেখো, আমার মনে হয় আর কোনো রিলেটেড থিওরি বাকি থাকার কথা না। দেখা যাচ্ছে? জি স্যার, দেখা যাচ্ছে। তো আমাদের গ্রাফ শুরু হয়েছিল 13 থেকে, তাই না? তো এটা তো তোমাদের দিয়ে দিয়েছি 14 15 তোমরা গতকাল ক্লাসে করেছো। এরপরে হচ্ছে 12 আছে, 13 14, হ্যাঁ 13 14 হচ্ছে গত ক্লাসে করেছো। আর 15টা হচ্ছে অ্যাডজাসেন্সি লিস্ট, আজকে যেটা শুরুতে আলাপ করেছি। আর 16 17 হচ্ছে এই যে বিএফএস ডিএফএস। তো এটা আগে বলেছি যে তোমাদের এটা স্বাধীনতা, তোমরা এটা অ্যাডজাসেন্সি ম্যাট্রিক্স দিয়ে করতে পারো, অ্যাডজাসেন্সি লিস্ট দিয়ে করতে পারো। তো এইটুকু হচ্ছে আমাদের কি বলে ল্যাব এবং তার রিলেটেড সব থিওরি আলহামদুলিল্লাহ আমরা শেষ করতে পেরেছি। স্যার আমাদের ফাইনালের ভাইভাটা তো ক্যাম্পাসেই হবে না? হ্যাঁ, ফাইনালের ভাইভাটা ক্যাম্পাস হবে, এটা ডিসিশন। স্যার ভাইভাটা কি আমাদের খাতার উপরে হবে নাকি মানে হ্যাঁ, এটা তো মিডটার্ম যেরকম হয়েছে, জাস্ট মানে আগে তো হচ্ছে তোমাদেরকে অনলাইনে যেটা জমা দিয়েছো সেটা থেকে কোশ্চেন করা হতো, মানে এখন ওইটা অনলাইনে জমা দিবে, কিন্তু ভাইবার সময় হচ্ছে তোমাদের হচ্ছে ওই যে রিটেন কপিটা নিয়ে আসতে হবে, ওই রিটেন কপি থেকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। আচ্ছা স্যার। আর তোমাদেরকে কিন্তু একটা নোটিশ মনে হয় দেওয়া হয়েছিল, খেয়াল করেছো কিনা তোমাদের প্রিভিয়াস? স্যার ল্যাব এক্সাম কি অফলাইনে হবে? হ্যাঁ, ওইটা তো তোমরা নোটিশ দেখো নাই, শুধুমাত্র থিওরি এক্সামটা হচ্ছে ক্যাম্পাসে হবে, এই অনলাইনে হবে। তোমাদের ভাইবা এবং সব ধরনের ল্যাব এক্সাম হচ্ছে আমাদের হচ্ছে ক্যাম্পাসে হবে। তো ওইটা এখনো ফাইনাল হয়নি। আগামীকাল আমাদের আগামীকাল না, আজকে কি বার, মঙ্গলবার না? জি হ্যাঁ, স্যার। আগামীকাল সন্ধ্যায় আমাদের একাডেমিক কমিটি আছে, ওখানে একটু ফাইনাল করা হবে যে তোমাদের ল্যাব এবং ভাইবা গুলো কখন হবে আর কি। এমনি তোমাদের থেকে একটু ফিডব্যাক নিই, আমি গতকাল 7 সেমিস্টার থেকে ফিডব্যাক নিছি যে যেদিন থিওরি তার পরের দিন ভাইবা হলে ভালো, না সবগুলো থিওরি এক্সাম শেষ করে ভাইবা হলে ভালো? ভাইবা ল্যাব একই টাইমই হবে। স্যার এই ক্ষেত্রে স্যার মনে করেন যদি পরীক্ষা পরের দিন ভাইবা হলে স্যার এর পরে পরীক্ষাটা যদি ডিউরেশনটা স্যার একটু বাড়ায় দিলে মানে গ্যাপটা বাড়ায় দিলে স্যার তো স্যার ধরো তখন হচ্ছে সুবিধা হতো আর মানে আমরা চিন্তা করছি এরকম, ধরো 6 তারিখ তোমার একটা পরীক্ষা আছে, ধরো ডাটা স্ট্রাকচার কোর্সের পরীক্ষা হচ্ছে 6 তারিখ। এখনকার জি, রুটিনে নেক্সট পরীক্ষাটা কয় তারিখ হয়? একদিন গ্যাপ দিয়ে সাধারণত 8 তারিখ হয়, তাই না? জি স্যার। এখন স্যার অনেক আমরা সময় স্যার 2 দিনও বন্ধ দিচ্ছে। না, সেটা হলো কোনো কারণে পড়েছে, কিন্তু জেনারেলি মানে হচ্ছে রুটিনটার মানে মূল প্রিন্সিপাল যেটা ফলো করা হয়েছে, মানে 6 তারিখ পরীক্ষা হলে তার 8 তারিখ হবে, 8 তারিখ পরীক্ষা হলে 10 তারিখ হবে। এখন কোনো কারণে যদি কোনো একটা হলিডে পড়ে যায়, শুক্রবার পড়ে যায়, তাহলে কি মানে সিকোয়েন্সটা হয়তো ব্রেক হয়েছে আর কি। কিন্তু ইন জেনারেল তোমাদের রুটিনের মূল প্রিন্সিপাল হচ্ছে এটা, মানে 6 তারিখ পরীক্ষা হলে তার পরীক্ষাটার পরে পরীক্ষাটা 8 তারিখ হবে, 8 তারিখ হলে তার পরীক্ষাটা 10 তারিখ হবে। এখন একটা করা যায় যে এভাবে তোমাদের প্রথমে থিওরিটা শেষ করে নিলাম, পরে হচ্ছে আমরা নতুন করে একটা শিডিউল তৈরি করে দিলাম যেখানে ল্যাব এবং ভাইভাটা হবে। মানে গতকাল আমাদের অন্য একটা ছোট মিটিং হয়েছিল, ওখানে হচ্ছে এটা একটা প্রপোজাল আসছিল। আর আরেকটা প্রপোজাল আসছে হচ্ছে তোমাদের ধরো 6 তারিখ পরীক্ষাটার পরে 7 তারিখ ল্যাব বা ভাইভা হইলো, 8 তারিখ গ্যাপ দিয়ে 9 তারিখ পরীক্ষাটা নিল, অর্থাৎ আগে যেটা 8 তারিখ হওয়ার কথা ছিল সেটা 8 তারিখ না নিয়ে 9 তারিখ নিলাম। স্যার এরকম হলে মানে মানে এখন কোনটা তোমাদের পরীক্ষার সাথে কাছে? সাথে ভাইবার জন্য আলাদা প্রস্তুতি নিতে হবে না? হ্যাঁ, সেকেন্ডটাই বেটার হয় স্যার। তোমাদের কাছে জি সেকেন্ডটা স্যার। বেটার মনে হচ্ছে? জি স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। আমরা মানে এখন এটা হলো এই দুইটা আলোচনা হয়েছে। আর আগামীকাল যেটা বললাম আমাদের একাডেমিক কমিটির মিটিং এ এটা আবার আরেকটু রিগার্সলি চেক করা হবে, হয়তো আরো নতুন প্রপোজাল আসতে পারে। আর এর বাইরে হচ্ছে আমরা অন্য ডিপার্টমেন্ট এবং অথরিটি কি চিন্তা করছে সেটা
চিন্তা করে মোটামুটি ধরো আগামীকাল আমরা একটা ফাইনাল পেজে হয়তো চলে আসবো যে কি হবে আর কি। তো এটা জাস্ট তোমাদের মধ্যে রাখো, মানে তোমাদের থেকে জাস্ট একটা ফিডব্যাক নেওয়া হলো যে তোমরা কোনটাকে বেশি প্রেফারেবল মনে করছো আর কি। ঠিক আছে, এটা বাইরে বলার দরকার নাই যে এরকম দুইটা প্রপোজালের কথা বলা হয়েছে, এটা জাস্ট এখন প্রাইমারিলি আলাপ চলতেছে আর কি। তো আগামীকাল আমাদের মোটামুটি ডিপার্টমেন্টাল থেকে একটা ডিসিশন, আবার অনেক সময় হচ্ছে ডিপার্টমেন্টাল ডিসিশন নিলাম, কারণ ওইটা করতে গেলে আমাদের তো একটু টাইম বেড়ে যাচ্ছে, তাই না? মানে আমাদের তো একটা টাইম ফ্রেম আছে যে ফাইনাল পরীক্ষা এই কয়েকদিনের মধ্যে নিতে হবে। তো তোমরা যেটা সেকেন্ড আছে সেটা করতে গিয়ে আমরা দেখলাম যে একটু টাইম ফ্রেমের বাইরে আমাদের চলে যেতে হতে পারে আর কি। তো এটা অথরিটির সাথে আলাপ করে আমরা পরে ফাইনাল করবো যে এক্স্যাক্টলি আসলে কি করা যাবে। স্যার প্রথমটা হলে স্যার কষ্ট স্যার বিষয় হয়ে যাবে স্যার, পরীক্ষার সময় স্যার পড়তে হবে, আবার স্যার ভাইবার আগেও স্যার পড়তে হবে, আচ্ছা, দুইবার পড়তে হবে দুইবার স্যার। প্রস্তুতি নিতে স্যার হবে। মানে ল্যাব আসতে আসতে অনেক কিছু ভুলে যাই স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, আমরা তাহলে মানে তোমাদের ফিডব্যাকটা নিলাম আর কি। আমি মানে সেকেন্ড প্রপোজালটা বেসিক্যালি মানে আমার দেওয়া প্রপোজাল আর কি। এখন দেখা যাক, মানে তোমাদের থেকে ফিডব্যাক পেলাম সেটাও আমি উল্লেখ করবো আর কি। তবে তোমরা হলো বাইরে এখন এগুলো বলে বেরোয় না আর কি, কি হচ্ছে না হচ্ছে, আচ্ছা স্যার। যতক্ষণ পর্যন্ত অফিসিয়ালি কোনো ডিক্লারেশন না আসে আর কি। ঠিক আছে তাহলে। আর আরেকটা হলো তোমাদের এখন ল্যাব 4 এর একটা ভাইবা কখন দিতে চাও? তাহলে আমাদের মোটামুটি ল্যাব ভাইবা সবগুলো হয়ে যাবে আর কি। তো ইচ্ছা করলে সোমবারে ক্যাম্পাসে ভাইবা দিতে পারো বা অনলাইনে মঙ্গলবারে দিতে পারো, কোনটা প্রেফার করছো? নেক্সট সোমবার বা নেক্সট মঙ্গলবার? ও সোমবার তো তোমাদের একটা ক্লাস টেস্ট নিবো বলেছিলাম, তাই না? সোমবার সিটি আছে। হ্যাঁ, তাইলে আমার মনে হয় মঙ্গলবার দিনেই দাও, ঠিক আছে? কারণ এরপরে তো আমরা কি আর ক্লাস পাবো? আজকে হচ্ছে 23, না এরপরে কিন্তু আর ক্লাস পাবো না। না স্যার। হ্যাঁ তাহলে আর পাবো না। হ্যাঁ আর পাবো না, তাহলে 30 তারিখে দিয়ে ফেলো, তাহলে ভাইবাটা শেষ হয়ে গেল। স্যার সিটির তাহলে টপিকটা স্যার শুধু ট্রি? ট্রিপেট অফিসে না না, ট্রি আর গ্রাফ, সে গতকাল কিন্তু বলা হয়েছে যে আচ্ছা স্যার। দুইটা মিলে হবে, ট্রি এবং গ্রাফ হবে। আর ওই দিন হচ্ছে তোমাদের অন্য পিছনে যে 3টা চ্যাপ্টার পড়েছি, কিউ, রিকারশন, লিংক লিস্ট, সর্টিং, সার্চিং, তাইলে মানে সিটির পরে আমরা একটা রিভিউ ক্লাস নিব আর কি। আচ্ছা স্যার। মানে আগামী স্যার সোমবার। সিটিতে তো স্যার এমনি স্যার অ্যালগরিদম কি লিখতে দিবেন নাকি স্যার এমনি জাস্ট? মানে সিটিটা আসলে চাচ্ছি যে মানে সিটিটাকে মানে গুরুত্বহীন মনে করো না, আবার খুব বেশি গুরুত্ব মনে করো না। মানে সিটির মার্কটা আসলে অত মানে খুব একটা ক্যারি করবে না, কিন্তু সিটিটা নিচ্ছে এই কারণে যে তোমার যেন পড়াটা হয়ে যায়। জি স্যার, এটা হলে স্যার হ্যাঁ, পরীক্ষা জি ঠিক স্যার। আছে। স্যার মানে এটা কোশ্চেনটা আমাদের কি রকম হবে, মানে ওখানে কি আমাদেরকে অ্যালগরিদম লিখতে হবে নাকি এখন ডেফিনিশন? তোমরা কি চাও, আমরা কি মানে অন ক্যাম্পাস যেরকম পরীক্ষা আগে হয়তো সেরকম দিব, না অনলাইনের স্টাইলে দিব? মানে তোমরা যেটা চাও সেটাই করতে পারি। স্যার মুখস্থ বেস্ট দিতে চাচ্ছেন আর কি, এমনি আচ্ছা স্যার যে বুঝে আচ্ছা করার মতো। আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে আমরা মুখস্থ বেসটা বর্জন, তার মানে হচ্ছে অনলাইনে যেরকম এক্সাম হয় তার কাছাকাছি একটা কোশ্চেন করবো, জি স্যার। ঠিক আছে? জি হয়তো স্যার। ধরো 30 মিনিটস এর একটা কোশ্চেন করলাম। মানে আমার মূল টার্গেট কিন্তু এখান থেকে কোনো একটা মার্ক নিয়ে তোমাদেরকে জাজ করা না, আমার মূল টার্গেট হচ্ছে তোমাদের জন্য পড়াটা হয়ে যায়। মানে একটা পরীক্ষা থাকলে ওই পরীক্ষার প্রেসারে হচ্ছে কি মানে পড়াটা হয়, নাইলে অনেক সময় দেখা যায় যে আলসেমি করে রেখে দেওয়া হয়, জি স্যার। ঠিক আছে? জি স্যার। তাইলে মানে অনেকদিন তোমরা তো ভুলে গেছো যে, বা তোমরা কি পেয়েছিলা মানে ক্যাম্পাসে কোনো ক্লাস পেয়েছিলা না পাওনি? তোমাদের প্রথম 2টা সেমিস্টার কিসে ছিল? স্যার আমরা তো স্যার এই অনলাইনে স্যার। ও বাকি মানে তোমরা যেহেতু অনলাইন যুগের, তার মানে তোমরা এই পর্যন্ত ক্লাস টেস্টেই তো ইয়াতে দাও নাই। না স্যার। হ্যাঁ, তো সেটাও তাহলে তোমাদের হচ্ছে যে একটা হলো যে মানে অন ক্যাম্পাস আগে কিভাবে ক্লাস টেস্ট গুলো হতো বা পরীক্ষাগুলো হতো সেটার একটা ডেমো দেখলা। আর আরেকটা হলো আমার মূল টার্গেট হচ্ছে তোমাদের জন্য পড়াটা হয়ে যায়, একটা পরীক্ষা থাকলে সেই কারণে হচ্ছে তোমাদের কি পড়া হয়ে যায়। আর সাথে ওই দিন শেষে আমরা হচ্ছে রিভিউ টাইপের ক্লাস নিব, যে তোমাদের এই 2টা চ্যাপ্টার তো পড়তে গেলে কিছু কোশ্চেন হয়তো মাথায় রাইজ করতে পারে, আর এই 2টা চ্যাপ্টারের বাইরে প্রিভিয়াস 3টা চ্যাপ্টারও যদি একটু চোখ বুলায় আসো যে কারো কোনো সমস্যা আছে কিনা, তাহলে সেটাও সেদিন আলাপ করা যাবে। যেহেতু মঙ্গলবার দিন আমরা ভাইবা নিব, তো ওখানে তো আর ক্লাস হচ্ছে না আর কি। এরপরে যদি মনে করো যে কোনো কারণে দরকার, তাহলে মাঝখানে যদি কোনো দিন তোমরা যদি চাও আমি নিতে পারি আর কি। আশা করি লাগবে না, কিন্তু তারপরে যদি মনে করো যে তোমরা এক্সামের আগে
মাঝখানে কোনোদিন বসতে চাও, মানে ডাটা স্ট্রাকচার কোর্সের যেদিন পরীক্ষা তার আগে যদি কোনোদিন যদি মনে করো যে কোনো ব্যাপারে ডিসকাস করতে চাও, তাহলে আমাকে ইনফর্ম করলে আমি ওইভাবে গুগল ক্লাসরুম খুলে দিব আর কি। ঠিক আছে, আর কোনো আচ্ছা, কোশ্চেন স্যার। আছে? তোমাদের আর কোনো কোশ্চেন বা কোয়েরি আছে, নাইলে আমরা শেষ করি আর কি। আচ্ছা